प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र महानामर प्रशंसा गौरव हेउ। मो भूमिसुता नाग। आजिर विषय हेउछि समय पूर्वर जाग्रत रहिबा। पवित्र बाइबल गीत संगीता 63 एक पदरु 5 पद मध्यरे गीत रचक दाऊद कहंती, हे परमेश्वर तुम्हे मोहर परमेश्वर, यत्नरे मु तुम्हर अन्वेषण करिबी। जलशून्य शुष्क और शांतिकर देश रे मो प्राण तुम्ह निमंते तृषित हुए ओ मो शरीर तुम्ह पाई लालसा करी। तेणु तुम्ह पराक्रम और गौरव देखिबा पाई मु पवित्र स्थान रे तुम्ह प्रति चाहि रही अछि। कारण तुम्हर स्नेहपूर्ण करुणा जीवन अपेक्षा उत्तम। मोहर ओष्टाधर तुम्हर प्रशंसा करिब। एही रूपे मु जावज्जीवन तुम्हर धन्यवाद करिबी। मु तुम्ह नामरे अपना हस्त उठाइबी। जेपरि मेद और मज्जारे सेपरि मोहर प्राण परितृप्त हेब ओ मो मुख आनंदित ओष्टाधर रे तुम्हर प्रशंसा करिब। हाँ, प्रकृतरे एहा ही सत्य अटे जे प्रभु जीशुख्रीष्ट हेउछंती समस्त मानव जातिर उद्धारकर्ता ओ जीवनदाता। ताहांक द्वारा ही समस्तंक गति और स्थिति स्थिरीकृत होइथाए। तांको सह संपर्क बिना केही अनंत जीवन पाई पारिबे नाही। एणु जेउ माने तांको ठारू जीवन पाइबा पाई आकुल भावरे तांको आसीबा पथकु चाहि रहंती, प्रभु तांको निर्धारित समय रे शुष्क जीवन रे निर्झर जल ढाली सजीव करंती। सेथिपाई पवित्र वाक्य रे कहा जाए, भीतांतकरण मानंकु कुह साहसिक हुओ, भय कर नाही। देख तुम्हमानक परमेश्वर प्रतिशोध सहित परमेश्वरंकर प्रतिफल सहित आसीबे। से आसी तुम्हमानंकर परित्राण करिबे। एथिपाई प्रभु जीशु मध्य आमको समय पूर्वरु जागी रही प्रार्थना करिबा पाई शिक्षा दियंती। पवित्र बाइबल मार्क लिखित सुसमाचार 13 पर्वर 35 पदरु 37 पद मध्यरे प्रभु जीशु कहंती, अतएव काले गृहकर्ता अकस्मात आसी तुम्हमानंकु निद्रित देखंती। एथि निमंते जाग्रत थाओ, कारण से संध्या बेले कि अधराति रे कि कुकुड़ा डाकिबा समय रे कि सकाले केते बेले जे आसीबे ताहा तुम्हे माने जान नाही। मो तुम्हमानंकु जहा कहुअछि ताहा समस्तंकु कहुअछि, जाग्रत थाओ। हाँ, एठारे सदा प्रभु आम्भमानंकु निद्रागत न होई आत्मारे जाग्रत रहिबा पाई शिक्षा दियंती। तेबे प्रभु जीशुंकर आसीबार निकटतम मुहूर्तटी भोजनपान किबा भोगविलास करिबार समय नुहे। ताहा पवित्रता समर्पित और पश्चाताप करिबार समय होइथिबारु एही अल्प जीवन काल मध्यरे आम भितरे जहा सबु अंधकारर पदार्थ गुडिक बसा बांधी रहिछि, सूर्य उइबा आगरु से सबुकु प्रथमे अंधार रे छाड़ी दिवस को धारण करिबा पाई चेष्टा करिबा एवं आलोकर संतान भावरे प्रभुंक दृष्टि रे जो विषय गुडिक उत्तम अटे सेही सबु कर्म गुडिक करी प्रार्थना सह प्रभु जीशु को अपेक्षा करिबा। जेहेतु प्रभुंक समय सर्वदा उपस्थित, तेणु आमे जदि सचेतन सह धैर्य तांक पथकु जगी रहिबा, से जो समय रे आसी आमको डाकिले मध्य तांक सह मिलित होई परिबा। से दिन जेमिति करग्राही जक्षर प्रस्तुत हृदय देखी ताहार ओ तार परिवार वर्ग को परित्राण देवा पाई तार गृह रे प्रवेश करिथिले। लेखा जाए पवित्र बाइबल लोकलिखित सुसमाचार 19 पर्वर 1 पदरु 9 पद मध्यरे। हाँ,
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯକ୍ଷ ନାମକ ଏକ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ବାଙ୍ଗର ଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସକାଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାର ଥିଲା, ସେ ଆଗରୁ ସେହି ବାଟର ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ନ ଦେଖି ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଗଛ ନିକଟକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ, ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯକ୍ଷ ତାହା ଶୁଣି ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ପାପ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯକ୍ଷ ସହିତ ତାଙ୍କ ସପରିବାରକୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ। ହଁ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଚିହ୍ନିବାରେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତରଚକ କହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଗୀତ ସଂହିତା 40ର 1 ପଦରୁ 3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି। ପୁଣି ସେ ମନୋଯୋଗ କରି ମୋହର କାକୁତି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରୁ ଓ ବହଳ କାଦୁଅରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଓ ଶୈଳ ଉପରେ ମୋହର ଚରଣ ରଖିଲେ ଓ ମୋହର ପାଦ ଗତି ଦୃଢ଼ କଲେ। ପୁଣି ସେ ମୋ ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ ଓ ଭୟ କରିବେ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାହୁମଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 7 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କ କରୁଣାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଆଚରଣକୁ ସୁଧାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରିୟ ମଣେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 5 ପର୍ବର 14 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ହଁ, ତେବେ ଆଜିକାର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ କାରଣରୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ନ ପାରି 5 ଗୋଟି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପରି ବାହାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପରି ସଚେତନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ଆପଣା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ତୈଳ ରଖି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏବଂ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଅତଏବ ଆପଣା ଆପଣା ମନୋରୂପକଟି ବନ୍ଧନ କରି ସଚେତନ ଥାଅ। ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିବ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ରଖ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟର କୁଅଭିଳାଷର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତେଣୁ ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ହରାଇ ନ ବସିବା, ଏ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ପର୍ବର 43 ଓ 44 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ, କେଉଁ ପ୍ରହରରେ ଚୋର ଆସିବ ଏହା ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯେବେ ଜାଣନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ଆପଣା ଗୃହରେ ସିନ୍ଧି କାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁନଥିବ, ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିବେ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ପର୍ବର 35 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଅତଏବ ସାବଧାନ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ। ଆଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍।